जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर जिला प्रशासन अनुकूल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अवसर में आयोजित तीर्थयात्रा कार्यक्रम में मयूरभंज जिलूर 30 जन श्रद्धालु जोगदे आगामी 21 तारिख पर्यंत सोमनाथ धाम दर्शन पर यात्रा करछंती। अतिरिक्त जिलापाल दुखबंधु नायक यह तीर्थयात्रा पताका देखाई शुभारंभ करने सहित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व केवल एक तीर्थयात्रा नुहे बरं यह श्रद्धा आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक ऐतिह्यर एक सुंदर समन्वय बोली उल्लेख करछंती। सहकारी कलेक्टर मानसी तराई यात्री मानू शुभेच्छा जणाइथिले। जिला संस्कृति अधिकारी सुभाषिष नायक धन्यवाद अर्पण करते। परवर्ती खबर सोमवार मृत डाक्तरी छात्री चंद्रिका घरे बारंग पुलिस 4 जणिया टीम चंद्रिका उदला राईदांडिया घरे पहुंचबार लोकंकर पचरा उचरा जारी रखिछंती। चंद्रिका भीमसेन को नहीं बापा माँ मामू माई भाई मामू झीओं को पचरा उचरा करुच्ची। कॉल रेकर्ड कागजपत्र मोबाइल चाट जांच करुच्ची। पुलिस परिवार पक्षर यह हत्याकांड बोली अभियोग करा सहित भीमसेन टुडू और तांको बांधवी योजनाबद्ध भाव रास्तारू हटाई देइछंती बोली अभियोग करिसेंती। बारंग पुलिस परिवार समस्त अभियोग एवं आवश्यक प्रमाण दे तदंत आरंभ करिसेंती। चंद्रिका और भीमसेन प्रेम संपर्क में विवाद जोगु चंद्रिका को हत्या करा जायथिबा अभियोग करिसेंती। डाक्तरी छात्री को तांको प्रेमिक एवं अन्य जणे युवती हत्या करी काठ जोड़ी में फिंगी देथिबा अभियोग करिसेंती परिवार सदस्य। बालेश्वर फकीरमोहन मेडिकल कॉलेज MBBS तृतीय वर्षर छात्री चंद्रिका हेम्ब्रमकर मृतदेह काठ जोड़ी पोल तलू मिलता जहाँकि मृतकों चंद्रिका घर उदुला थाना रायदांडिया ग्राम में झीवर मृतदेह पड़ा खबर पाई परिवार लोक मैंने घटनास्थल पहुंची झील को हत्या कर अभियोग आनी परिवार लोक मैंने परिवार लोकों अभियोग अनुसार झील भीमसेन प्रसाद टुडू को भल पाउथिले एवं उभय दीर्घदिन हम संपर्क थे। एपरिक उभय 2027 विवाह करेंगे बोली चंद्रिका बॉयफ्रेंड प्रतिश्रुति देते। ये सब भितर उभय प्रेम संपर्क मध्य अन्य जन युवती आसवा पर उभय संपर्क में फाट सृष्टि होता। पर भीमसेन अनेक समय चंद्रिका को निर्यातना दे आसुले। तेणु चंद्रिका बॉयफ्रेंड भीमसेन एवं नूतन प्रेमिका मिलित भाव चंद्रिका को हत्या करथिबा अभियोग आनी माँ हारामणि हांसदा और भाई नंदन चांद भंजवीर हेम्ब्रम। परवर्ती खबर सुलियापदा थाना कालीमोहली उपकंठ जुलुक ग्राम निकट में रविवार राति घटी जाता मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना जड़े बाइक चालकों मृत्यु होता जमापड़ी। मिलता सूचना अनुसार सुलियापदा थाना अधीन बेगुनाडिहा ग्राम रणजित मुखी पुओ अशोक मुखी बयस 34 वर्ष कष्टा डाक्तखाना आंबुलांस ड्राइवर भाव कार्य करुवा बेले बाइक जोगे राति बारीपदा बाटर जुलुका ग्राम निकट विपरीत दिगरू आसुवा एक द्रुतगामी ऑटो सह मुहांमुही धक्का होता। दुर्घटना एत शक्तिशाली थिला जे अशोकों मुंड फाटी 2 फाड़ हो जाता। दुर्घटना घटाई ऑटोटी घटनास्थल फेरार हो जाता। स्थानीय लोके मुमूर्षु अवस्था उद्धार कर कष्टा डाक्तखाना को आनी बेले डाक्तर मृत घोषणा करते। सुलियापदा पुलिस पहुंची मृतदेह जबतपूर्वक दुर्घटना जनित एक मामला रुजु करने बेले शव व्यवच्छेद कराई थाना ASI मासा मुर्मू कहते। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बाइक को जबत कर थाना को आनी बेले फेरार थिबा ऑटोर संधान करथिबा नै थाना अधिकारी सूचना देछंती। परवर्ती खबर आसंदा जून 19 2024 तारिख में रायरपुर उपखंड चिकित्सालय भुवनेश्वर एम्स हस्पिटाल विभिन्न रोगर चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क स्वतंत्र स्वास्थ्य शिविर आयोजित होब। यही परिप्रेक्षी में इतिमध्य भुवनेश्वर में एम्स कार्यनिर्वाही अधिकारी तथा BO डॉक्टर आशुतोष विश्वास, मेडिकल निर्देशक डॉक्टर प्रभास रंजन त्रिपाठी, BDA लेफ्टिनेंट कर्नेल अजित सरकार, लोक संपर्क अधिकारी राजकिशोर दास, सहकारी प्रशासनिक अधिकारी दिव्य पट्टनायक, मुख्य जिला चिकित्सा जनकल्याण अधिकारी डॉक्टर धनंजय महंत, अन्यान्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रमुख रायरंगपुर गस्तरासी रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय परिदर्शन करने सह समस्त विभाग अनुधान करछंती। शिविर में प्राक प्रस्तुति कार्यक्रम में रायरंगपुर उपखंड चिकित्सालय अध्यक्ष डॉक्टर रवींद्रनाथ मारंडी, हॉस्पिटल मैनेजर आलोक गच्छायत सहायता करथिले। एही अवसर में एम्स COO डॉक्टर विश्वास सूचित कहिथिले जे
ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚଳିତ ମାସ 19 ତାରିଖ ଏମ୍ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଃଶୁଳ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଶିବିର ଆୟୋଜିତ ହେବ। ହୃଦରୋଗ, ସ୍ନାୟୁରୋଗ, ମେଡ଼ିସିନ, ଚର୍ମ, ENT, ଚକ୍ଷୁ, ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ ସର୍ଜରୀ, କିଡ଼ନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ, ମେଡ଼ିସିନ ବିଭାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ତଥା ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଶୁଗଞ୍ଜପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 2 ଦିନରେ 2 ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସୋମବାର ଅମରଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତମ୍ବାପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ତବାନ୍ତି କରିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହିପରି ରବିବାର ଏହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୋଟାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ତୋଟାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ଲେଖାହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ବ୍ଲକର 2ଟି ଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହିଭଳି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୃତକ ମାନସିକ ବିକୃତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସୂତ୍ରରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ଷମତାର ଅନ୍ଧ ଅହଙ୍କାର ଆଗରେ ଟଳି ପଡ଼ିଛି ମାନବିକତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଭାଇ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବୋଧ ମାରାଣ୍ଡି ଦାଦାଗିରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ମୁନୁ ନାୟକ ହାଟକୁ ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ସୁବୋଧକୁ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଏତିକିରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରି ସୁବୋଧ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ଚାପଡ଼ା ମାରିବା ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। କ୍ଷମତା ଯିବା ପରେ ବି ଏଭଳି ସାମନ୍ତବାଦୀ ମାନସିକତାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରି ନାହିଁ। ଏଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗାଁରେ ବୁଲି ପରିବାରକୁ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିବା ପୀଡ଼ିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପଞ୍ଚାନନ ମହାନ୍ତି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧୀନ ରାଇକମା ଗ୍ରାମ ପାଠ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଜସାଥୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ ଦେହ ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ମହିଳା ମୃତଦେହ ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ମିଳିପାରିନଥିଲା। ଘଟଣା ପ୍ରସାର ହେବା ପରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ମୃତ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଦୁଲା ହାଁସଦାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗୁଳି ହାଁସଦା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ମକରା ସୋରେନ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଦଳବଳେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୋଲିସକୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା କରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବାରିପଦାରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ଛାନଭିନ୍ କରି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହର ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଗଲେଇରୁ ଦାରଗାଡାଇ ଗଲେଇ ଅଭିମୁଖେ ପତି ପତ୍ନୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଛପଟୁ 2 ଜଣ ଅଜଣା ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ପତ୍ନୀଙ୍କ ବେକରୁ ସୁନାହାର ଛିନତାଇ କରି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଲୁଟ୍ର ହାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ଛିନତାଇ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ବାରିପଦା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୁନାହାର ଛିନତାଇ ସମେତ ନାନା ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣରେ ପୁଲିସର ଦକ୍ଷତା ନେଇ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଥମୁନି ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋରି। ପୁଲିସ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ କେତେବେଳେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ତ କେତେବେଳେ ଖଣି ବିଭାଗର ଛକାପଞ୍ଝା ଭିତରେ ନିକଟସ୍ଥ ସୋନ ନଦୀରୁ ଉଠୁଛି ବାଲି। ରାସ୍ତାରେ ଏ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଜୋରରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଯା ଆସ କରିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲି ବୋଝେଇ କରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଗାଡ଼ି ଯିବାବେଳେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଉପରେ ତମ୍ବୁ ଘୋଡ଼ାଇ ନେବା କଥା। ତା ଛଡ଼ା ବାଲି ବୋଝେଇ ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ ପାଣି ନିଗିଡ଼ିଯିବ, ତାପରେ ରାସ୍ତାକୁ ଉଠିବା କଥା। ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି କିଛି ଡମ୍ପର ବାଲି ନେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହା ନିତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କାରଣ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ରାଜସ୍ୱ ଫାଙ୍କି ମାଲେମାଲ ହେବା ନୀତି ଏମାନେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଡ଼ି ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଯାଉଥିବାରୁ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ପଥଚାରୀ ବା ଚାଳକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବାଲି ଏବଂ ପାଣି ଛିଟିକିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଉନି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ତଥା ବଡ଼ଜାମଣି ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ କିଷାନତାଣ୍ଡି ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ସହ ଏକ ସ୍କୁଟି ଧକ୍କା ହେବାରୁ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ଦିନ 11ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ଚିତ୍ରଡ଼ା ବାରିପଦା ମୁହାଁ ଯାଉଥିବା ଏକ ବାଇକ୍
ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ସ୍କୁଟି ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ସହ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ। ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚକ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ କିସାନତାଣୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାରିପଦା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଇକ୍ ଚାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋରଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ସାମନାବଳି ଗ୍ରାମର ମାନକା ହେମ୍ରମଙ୍କ ପୁଅ କାଳିଆ ହେମ୍ରମ, ବୟସ 8 ବର୍ଷ। ସ୍କୁଟି ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ବାରିପଦା ସହରର ଥାନା ଅଧୀନ ଚାନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ଡାମ୍ପୁ କିସ୍କୁଙ୍କ ପୁଅ ଧାନ କିସ୍କୁ, ବୟସ 30 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରି ଫାଣ୍ଡିକୁ ଆଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ଜାମଣି ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଏଏସ୍ଆଇ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।